जबरदस्त सी आज की महफिल और बहुत ही शॉर्ट नोटिस पर हम लोगों ने करी। अच्छी बात यह है कि शहर की ऑलमोस्ट 90% हस्तियाँ हमारे पास आ गई हैं माशाल्लाह। असलम भाई मेन आप प्रोग्राम तो हम लोग यूँ समझते हो कि हमने तौसीफ भाई वास्ते रखा है, नहीं, तौसीफ भाई तो एक बहाना है। आज पीछे बच्चे बैठे हैं ना, इनको हमारे तौसीफ भाई का चेहरा दिखाना था कि अगर तुम लोग भी थोड़ी रमत गमत छोड़कर थोड़ी बहुत पढ़ाई करके आगे बढ़ सको तो इस आदमी की पोस्ट तक पहुंच सकते हो। ये अपने मुसलमान के लड़के अपने भी मुसलमान है, उसका इनसे भी होशियार कोई तुम्हारे में होवे तौसीफ भाई बोल के तुम लोग भी पहुंच सकते हो वहाँ पर। तौसीफ भाई तो शिक्षक है बापू, शिक्षक जिसको भणाते हो ने એ કલેક્ટર આઈપીએસ કમિશનર એસા બને તો એનું ऐसा सिखाओ कि તમે शिक्षक करता है तुम्हारे आगे बढ़ने का प्रिंसिपल इंशाल्लाह। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। असल में आज जब मैंने एरिया के लोगों को एक दोनों को स्टार्टिंग में बात करी ना तो सब लोग हमारे इकबाल भाई अहमद भाई सब लोग अरे बापू 100% करવું જોઈએ આ વસ્તુ देखिए ना। સૌથી પહેલા આપણા એરિયામાં બોલા આ વસ્તુ नहीं, तुम खबर है कि लंगाड़ के ढारिया पर हम लोग कुछ भी हो तो सबसे पहले हम लोग करते हैं हर चीज यहाँ पर। पर क्यों हो सकता है कि यहाँ सब आगेवान है, आगेवान कोई तुम समझे कि बच्चा भी आगेवान, बड़ा भी आगेवान। सबसे अच्छी बात एरिया का बड़ा एक आदमी मोटा भाई जैसा इकबाल भाई जैसा आवाज कर दे, सारे लोग बैठ जाते माशाल्लाह। एकता बहुत अच्छी है यहाँ की। तौसीफ भाई प्रोग्राम बस अब एंड हो जाएगा 10 मिनट में। थैंक यू सो मच तुम यहाँ पर आए। बाकी मैं जो स्पीच प्रिपेयर करके आया था ना बोल ना सकूं तो आधे से ज्यादा तो बोला सब बोल दिया। हमको चिश्ती बापू की याद आવું જાય 2-5 मिनिट तो बोलो तुम। हाँ बस તમારે મેસેજ અમે છે બોમ્બે થી અહીંયા દેખતે અમે બર્ધન ચોક का विरोध करिए ना તમે અમુક એડ करके ना वहां की बाजार दिखा वहां की बाजार दिखा राइट એટલે આ અનવર ભાઈ को इनको खबर पड़े कि यहाँ क्या परिस्थितियां होती हैं। बापू बर्धन चौक पर वीडियो नहीं आपका शुक्रिया। हजरत एक जगह पर पहुंचने का है। दरअसल निकलना है दुआ की खास करता आज असलम भाई हमने सबको इन्वाइट कर सब लोग कहीं ना कहीं 2-3 फंक्शन है सबके कहीं ना कहीं पहुंचना था। पर आज अहमद भाई આપણે આ પ્રોગ્રામ કરવો એટલે જરૂરી હતું। આપણા માટે બહુ ગર્વની વાત છે કે આપણા જ સમાજના છોકરા આટલી સારી એક इनकी कॉलेज है ना अपने हमारे जो यहाँ पूछे मानुभाई दोषी अपना गरबी वाला पाशारी एमनी कॉलेज की अंदर एमने प्रिंसिपल नो पद મળે तो खूब ज हमारा માટે सारी बात है। तो तौसीफ भाई आप हमसे अब तो आप इंशाल्लाह और बड़े आदमी हो जाओगे तो हमसे हमारे बच्चों से हमारे ढारिये से जरा कनेक्टेड रहना इंशाल्लाह आगे जाके भी। असलम भाई कासम भाई लोग तो हैं आप हमारे उभरते असलम भाई हाँ इंशाल्लाह आदमी बहुत आगे जाएगा क्योंकि एजुकेटेड है। मुझे याद है तौसीफ भाई हमारे अगस्त के ऊपर आज से 12-13 साल पहले फंक्शन हुआ था, असलम भाई को बुलाया तुमने तो असलम भाई एजुकेशन के बारे में उस वक्त फिक्रमंद थे कि आप वहाँ सब तो ठीक है पर ऐसा कुछ करो ना कि अपना लड़का IAS बने जब अच्छी बड़ी पोस्ट पर हो तो इतना पहले से निशाना एजुकेशन का। आज का हमने असलम भाई एयर इंडिया ने खास अहमद भाई ने करने का मकसद है जी है तुम्हारा सबका टाइम इतने हमने लिया सबको बुलाए भाई हमारे इलाके के नहीं पूरे जामनगर के बच्चे इस पर से दाखला ले मैसेज जाएगा ना बापू। बिल्कुल मैसेज जाएगा कि अच्छा दूसरा जन्म में आप प्रोग्राम हम लोग बाहर भी कर सकते थे भाई हम लोग बाहर कर सकते थे मस्जिद में रखा हमने क्योंकि कहीं ना कहीं दीन और दुनिया अहमद भाई कनेक्टेड अच्छे जितनी इस चीज की जरूरत है इतनी हमको इसकी जरूरत है इंशाल्लाह। तो जैनम बेन असलम भाई कासम भाई जो भी लोग आप लोग आए हो दुआ करें कि अपने सिर्फ इस एरिया के नहीं बाकी सारे एरिया के बच्चे थोड़ा सा एजुकेशन की तरफ वले क्योंकि आजकल का खैर वो सब बातें माइक पर नहीं हो सकती आजकल वक्त थोड़ा नाजुक है तो एजुकेशन ही है जो हमको सारी चीजों से आगे ला सकेगा। नहीं इंशाल्लाह मैं एक चीज और अनाउंस कर रहा हूँ नक्की नहीं असलम भाई कुछ भी ये चीज हमारी दिल में एक तौसीफ भाई मेरी एक नियत है ऐसी मैं एक छोटे से प्रोजेक्ट में हूँ सबका अगर साथ रहा तो एक छोटे से प्रोजेक्ट में हूँ मैं कि कोई एक जगह के ऊपर थोड़ा सी स्कूल का एक छोटी सी हॉस्पिटल का ऐसा एक अभी तो ख्याल ही पूरा हो यूँ समझ लो पर अगर सबकी दुआ रही अने हमारे हुजूर पाक की अगर इसमें इंशाल्लाह उनकी रजा रही तो दुआ करो उस चीज़ में भी हम लोग असलम भाई एयर इंडिया हम सब इस तरह से कर रहे हैं कुछ आयोजन करना ना करना होना ना होना तो उसके हाथ में अपने मेहनत करने की बात करें। हाँ बिल्कुल मेहनत करनी चाहिए बिल्कुल अल्लाह है मगर मेहनत तो करनी चाहिए हमारा असलम भाई 2 मिनट आ जाओ तब
बुलाना था लेकिन पप्पा की एज हो गई है तो असलमભાઈ એક જ મિનિટ તમારે બાપુ મેરે કઈ નહીં, અમારે આજ ના આજ બાપુ તમારે જ બોલવું છે અમારે સામે. જેનમબેન એજ્યુકેશનના બારામાં તમે શું કહેશો અમારા છોકરીઓ આખા ગામ રોજ સાંભળતા લિવરેજિંગ હવે માશાઅલ્લાહ તને અત્યારેથી તરબિયત જે રીતે આપવી પડે ને કે ખાલી ભણી લીધું એમ નહીં પણ એ લોકોમાં જે કોન્ફિડન્સ તમે કે એ લોકો પોતાના વિડીયોઝ બનાવીને બીજાઓને પણ કહે છે એ કોન્ફિડન્સથી તમે ઊભો કરાવો છો ને બાપુ એ બીજા પણ મદ્રાસાઓમાં જે સ્કૂલોમાં કે એ નથી નથી Yes. શીખવાડતા એ તમારા મદ્રાસામાં અત્યારે જે થાય છે ને એ જે છોકરાઓને અંદર નથી નાખે કે સ્કિલ જે છે ને સ્ટેજ ફિયર એ લોકોનું નીકળી જાય. નીકળી જાય છે એ ખાસ અહીંયા છોકરાઓ હા હા એ ખાસ એ પ્રેક્ટિસ અમે લોકોને ઇકબાલભાઈ ને અસલમભાઈ ટ્રાય કરીએ છીએ કે એ લોકોનું સ્ટેજ ફિયર અસલમભાઈ નીકળી જાય કે ગમે એ મંચ પર આગે ને જેનમબેન ઉભા રહી જાય છે, અમારા સારાબેન ઉભા રહી જાય છે, એટલે જેનમબેન ને સારાબેન ઉભા હોય બે જણા તો 10-15 જેન્ટ્સ પાછળ હટી જાય છે. એવો સ્ટેજ કોન્ફિડન્સ ઇન્શાલ્લાહ દુઆ કરો કે અમારા છોકરાઓ ભણાવે. તોસીભાઈ આહમદભાઈ हाँ तो उसी बारे में अभी बच्चों ने जो नाचरी पढ़ी थी कॉन्फिडेंस के साथ पढ़ी थी मैं तो 9 बजे बाबू, यहाँ पर फारूक ना छोकरा ने दियो बहुत खूबसूरती से फारूक अब्दुल कादिर कॉन्फिडेंट के अब्दुल साथ कादिर अपना चेहरे अब्दुल पे कादिर एक नूर की तरह बोला। उन्होंने काली नाची જો સારાબેન એ છે કે તમે લોકો છોકરીઓ જેવી રીતના સ્ટેજ ઉપર બોલો છો ને આ લોકોને બહુ ગઈ હોય તો આપણે એ વસ્તુ ઇન્શાલ્લાહ આગળ વધારવાની છે. મને તો खुशी થઈ એમ ચલો બેટા એક થોડી સી નાચ શરીફ સુના દો તો ને तो शेर इंशाअल्लाह अब्दुल कादिर साहब करेंगे पढ़ेंगे सुभान अल्लाह आमाय नो बेटा કેનું છોકરો છે फारूक नो સુભાનઅલ્લાહ. फारूक अब्दुल कादिर भले सलाम वालेकुम पढ़े सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या अल्लाह गुंबद तेरे को दे समाना भूल जाओगे अगर तुमको दोगे तो आना भूल जाओगे नहीं तेरा बच्चा सितारो अपनी रंगत पर मेरे आका को देखोगे चमकना भूल जाओगे अभी से सफा पर तुम तो बनो वकील बनो जज बनो लेकिन आका फरमाते हैं कि जो माँ बाप का दिल राजी करेगा तो अल्लाह जन्नत अता फरमा देगा। सबसे बड़ी बात ये याद रखना, जो भी बनो दुनिया का करोड़पति बनो अब्दुलपति, लेकिन माँ नाराज है तो अल्लाह नाराज है। याद रखना, बाप नाराज है तो अल्लाह नाराज है। इसलिए अगर तुम तरक्की चाहते हो तो माँ बाप का दिल राजी करो, अल्लाह राजी है। अस्सलाम वालेकुम। जब सर पे मोहम्मद का साया हो और आप सबकी दुआओं का साथ हो तो इंशाअल्लाह मैं समझता हूँ कि मैं नहीं, कोई भी बच्चा, कोई भी आदमी कहीं भी रुकने से रुक नहीं सकता है। આજના દિવસે ખાસ તો હું બાપુનો શુક્રગુજાર છું। ફેજાન બાપુએ મને ફોન કરીને કીધું કે આપણે નાનકડું ફંક્શન રાખવું છે। મેં કહ્યું બાપુ કે આપ બાપુ જ્યારે બી સમાજ કહીએ ત્યારે અમારી ફરજ થતી હોય છે અને આ તો તમે મારા માટે કહ્યો છો। એટલે ફેજાન બાપુનો શુક્રગુજાર છું। સાથે આજે असलमभाई, जैनमबेन, कासमभाई, कादर बाबू, साराबेन, अनवर भाई, अहमद भाई, इकबाल भाई,
મોટા ભાઈ અને મારી જમાતના તમામ આગળ માફ કરજો કોઈનું નામ લેતા ભૂલી જાઉં તો. બધા ઉપસ્થિત છો, આપ બધાનો હું શુક્રગુજાર છું કે આપ સૌ એક એવા, હું મુસ્લિમ સમાજમાંથી આવું છું ને બાપુ એક મેસેજ કર્યો અને આપણે બધા ભેગા થઈ ગયા. કોઈ એવું ફંક્શન નથી. બાપુએ કીધું કે આપણે આપણા આવનારી પેઢી, આવનારી જે જનરેશન છે એના માટે પણ આ પ્રોગ્રામ રાખ્યો. તો ખરેખર બાપુનું વિઝન પણ ખૂબ લાંબુ છે અને એ સાચી વાત છે. આજ દીકરા દીકરીઓ બેઠા છે, એમાંથી કોઈ એપીજે અબ્દુલ કલામ પણ હશે અને કોઈ સોફિયા કુરેશી પણ હશે. આ બચ્ચાઓ જ્યારે ઇલ્મની વાત એની અંદર એના ઝહેનમાં ઉતારે છે કે ઇલ્મ શું છે. મૌલાના બરકાતીએ કીધું કે ઇલ્મ ખાલી શિક્ષણ નથી. ઇલ્મ તમને દીની તાલીમ, દુનિયાવી તાલીમ, તમે બે તાલીમ જ્યારે મેળવો ત્યારે લોકો તમને જે તાલીમ આપતા હોય, તમારો ઝહેન, તમારો મગજ સારાને સારું અને ખોટાને ખોટું સમજવાની તાકાત તમારા મગજમાં એ ઊભી કરતી હોય છે. આ તાકાત આપણે આપણી આવનારી જનરેશનમાં ઊભી કરવી પડશે. માનો કે આપણા બચ્ચાઓમાં ઊભી કરવી પડશે. આજનો સમય છે પણ એવું નથી. અનવરભાઈ છે, અસલમભાઈ છે, આપણી પાસે ઘણા બધા એવા, કાસમભાઈ છે, મને ઘણા બધા આગેવાનો છે કે જે જામનગરના સારા સ્ટેજ ઉપર આજના સમયમાં પણ બિરાજમાન છે. તો મહેનતનો કોઈ એન્ડ નથી હોતો. કોઈ પણ કાંઈ કે નીચે જોઈને કામ કર્યા રાખે, સારું કામ કે ખરાબ કામ કે તમારી માટે સારું બોલે, ખરાબ બોલે. જ્યારે તમે મહેનત દિલથી કરતા હો તો એનું રિઝલ્ટ ભલે લેટ મળશે પણ ઇન્શાઅલ્લાહ આ રિઝલ્ટ તમને એક ના એક દિવસ મળશે. અને એ રિઝલ્ટ એવું મળશે કે તમે તો આગળ જ્યારે સ્ટેજ ઉપર ગયા તો તમારી ફરજ છે કે તમે તમારી પાછળની જે જનરેશન છે, આપણી પાછળની જે પેઢી છે એને પણ આગળ લઈ જવી જોઈએ. એને કીધું ને કે દીની તાલીમ પણ જરૂરી છે. આપણા છોકરાઓને મોહરમ એટલે કે ખાલી તાજિયાનો તહેવાર, રમઝાન એટલે રોજા રાખી એમની પણ એની ખબર હોવી જોઈએ કે મોહરમ ને રમઝાન છે આપણા મુસ્લિમ મહિનાઓના નામ છે. આ પણ તાલીમ આપણા બાળકોને દેવાની જરૂર છે. આ તાલીમની સાથે સાથે એજ્યુકેશન પણ દેવાની જરૂર છે. આજનો સમય એઆઈનો સમય આવી ગયો. એઆઈના સમયમાં આપણું એજ્યુકેશન પણ ક્યાંક પાછળ પડી ગયું. આવતા દિવસોની અંદર લોકો આપણે જે વિચારીએ છીએ એ કોમ્પ્યુટર કરીને આપી દે છે. તમે જે કામ વિચારો કે મારા કામ કરવું છે, તમે કોમ્પ્યુટરમાં નાખો ને કામ થઈ જાય છે. આવતા દિવસોની અંદર તમે તમારો મગજ જ્યાં સુધી એટલો શાર્પ નહીં કરો કે મહેનત એટલી નહીં બતાવો તો આવતા દિવસોના સમયમાં તમે કોમ્પિટિશનમાં પણ ટકી નહીં શકો. અને મેં કીધું ને કે આ જ જનરેશનમાંથી આપણને એપીજે અબ્દુલ કલામ પણ મળશે અને સોફિયા કુરેશી પણ મળશે. વાત છે બસ આપણે બધા જેમ સાથે છીએ એમ સાથે બધાએ રહી સમાજની અંદર, આપણી કોમની અંદર જે પણ સારા વિદ્યાર્થીઓ દેખાય, જે પણ સારા તમને વિઝનથી દેખાય, લોકોને ક્યાંય બી જરૂર પડતી હોય, જેનાથી જે બનતું હોય એ મદદ કરવી પડશે. એને આઈડેન્ટિફાઈ કરવા પડશે. ઘણા છોકરાઓ 10મા ધોરણમાં પાસ થઈ જાય છે પછી નોકરીએ ચડી જાય, થાય છે એવાને આઈડેન્ટિફાઈ બધાએ સહિયારો કામ કરવું પડશે. અમે પણ કામ કરીએ છીએ પણ ક્યાંક અમે પણ પહોંચી નથી શકતા બાપુ. માનો કે અમારી પણ ક્યાંક લિમિટેશન બધાય. કોઈ 100% કામ નથી કરી શકતું આજના સમયમાં, પણ લિમિટેશન સાથે કામ કરી લોકોનું કામ કરીએ, આપણા સમાજનું કામ કરીએ અને આપણી આવનારી પેઢીને એટલી તો સ્ટ્રેન્થ ઉપર લાગીને બેસાડીએ કે જ્યારે કોઈ બી એક જગ્યાએ કોઈ એક ઓફિસમાં જાય ત્યારે એક આપણો છોકરો કે છોકરી અહીંયા જોબ કરતો હોય, એ ચાહે પોલીસ ડિપાર્ટમેન્ટ હોય, ચાહે સ્કૂલની ઓફિસ હોય, ચાહે કોલેજની ઓફિસ હોય, ચાહે યુનિવર્સિટી હોય. અત્યારે મેં કીધું કે કોલેજની અંદર પ્રોફેસરો મુસ્લિમ ગોતવા જાઉં બહુ ઓછા, યુનિવર્સિટીમાં પ્રિન્સિપલ ગોતવા જાઉં તો હું આખી યુનિવર્સિટીમાં એક છું. તો સ્ટેજ ઉપર જવા માટે સમય જોઈએ છે અને ક્યાંક આપણી પરિસ્થિતિઓ પણ એવી હોય છે કે આપણે ફિનાન્શિયલી થોડા પાછળ હોઈએ છીએ એટલે ઘણીવાર આપણે એ જગ્યા ઉપર જાતા. હું સમજુ છું, હું આ જ પરિવારમાંથી, આ જ કુટુંબમાંથી, આ જ લોકો વચ્ચેથી મોટો થઈને આવ્યો છું, સમજી શકું છું. પણ જ્યારે જે વિદ્યાર્થીને જે તકલીફ હશે ત્યારે આપણે બતાવી, એમાં હું પણ આવી ગયો ને આપ પણ આવી ગયા.
આપણે બધા વિદ્યાર્થીઓની મદદ ક્યાંક કરશું, આપણા નવી જનરેશનની ક્યાંક મદદ કરશું, એને સ્ટેજ આપશું. આ તમે મને પણ સ્ટેજ આપી, આજે બાપુના માધ્યમથી કાદર બાપુ બધા હાજર છે, મને પણ આ સ્ટેજ આપી, મને સ્ટેજ આપી, હું મારી વાત મારા સમાજ સામે મૂકી શકું, મારી વાત મારા સમાજને કરી શકું, અને મારી સમાજે મારી મદદ કરી. મને આની પહેલા અસલમભાઈ, જૈનમબેન છે, રિઝવાનભાઈ છે, હું જ્યારે એક બધા સાથે ખૂબ નજીકથી જોડાયો, તો હું જ્યારે પ્રિન્સિપાલ બન્યો ત્યારે મને બધાએ બોલાવ્યું, મારું સન્માન કર્યું. તો જ્યારે તમે કોઈ સારી સિદ્ધિ હાંસલ કરતા હો, કોઈ જગ્યાએ પહોંચતા હો, ત્યારે તમને તમારું સમાજ, તમારું કુટુંબ કે તમારો મિત્ર વર્તુળ જ્યારે તમને તમારું સન્માન કરતું હોય, તમારા કામની નોંધ લેતું હોય, તો તમારા કામ કરવાની જે ઝડપ છે ને એ ડબલ થઈ જાય. અને આ ઝડપ હું સમજુ છું, મને ખ્યાલ પડે. તો આવું જ કામ આપણે બધા સાથે મળતા રહીએ. ફરીને એકવાર હું તમામ સમાજના આગેવાનોનો દિલથી શુક્રગુજાર છું. બાપુ આપકા બી શુક્રગુજાર છું. થેન્ક યુ વેરી મચ. આપે બધાએ મને અહીંયા બોલાવ્યો, મને નવાઈજો, અને હું ખાતરી આપું કે આ બચ્ચાઓ જ્યાં સુધી આ બચ્ચા નહીં, કોઈ પણ બચ્ચા હશે જેને ઇલ્મની સાથે રહેવાની વાત હશે, મારાથી કે અમારા તમામ કોઈ પણ સભ્ય જે કોઈ પણ થતું હશે, હું ઇન્શાઅલ્લાહ એ જગ્યામાંથી પાછળ નહીં ખસું. મારા સમાજના છોકરાઓને એજ્યુકેશન લેવલ ઉપર જ્યાં પણ જઈ શકાતું છે, જ્યાં પણ લઈ શકાય, ત્યાં હું 100% ત્યાં સુધીના પ્રયત્ન કરીશ. આ બધાનો ફરીને એકવાર શુક્રગુજાર છું. શુક્રિયા. થેન્ક યુ વેરી મચ. થેન્ક યુ. हेलो, आज जो तौसीफ भाई ने कम से कम 7 या 6 की आदि नहीं सुन पाया. क्यों? इनके जो हर एक वर्ड के बाद पंक्चुएशन आ रहे थे, इनकी जो वोकेबुलरी स्किल थी उसका तो मैं आशिक हो गया. दूसरा, एक पढ़ा लिखा आदमी जब बात करता है, असलम भाई, तो कितनी वजन होती है इसकी बात में यार, कि बच्चे में इनकी मस्ती है छोड़ के ने प्रॉपर एक वर्ड छोड़ रहे थे, क्योंकि एक वर्ड के बाद जो गैप आना चाहिए, कई वर्ड के ऊपर थोड़ा कम जोर आना चाहिए, कई वर्ड के ऊपर ज्यादा जोर आना चाहिए. ये सारी इस सिस्टम को लेकर ही बात कर रहा था. खरेखर अब्बास बाबू जो बोलते थे इस तरह से बोल रहे. તો ખરેખર આપણે જોઈએ ને કેમ કે અહમદભાઈ આવા લીડરોને આપણે આગળ વધારીએ તો આગલા 5 વર્ષમાં આપણે આ કાસમભાઈ બહુ આગળ નીકળી જશે ઇન્શાઅલ્લાહ. તો એનો પહેલો સ્ટેપ એ છે કે આ લોકોને ઇન્ટ્રોડ્યુસ કરાવી કે આ કોણ છે, આની વેલ્યુ કરો. ટીચરની વેલ્યુ તો કરવાનું જ હોય, પણ આવા જો કેપ્ટનશીપ વાળા ટીચર હોય એ લોકો તો બેટા છોકરાઓ તમને જ્યારે આ સર રસ્તામાં મળે ને તો ખરેખર તમારે સેલ્યુટ કરવાની હોય. તો સિવાય આપણે સિસ્ટમ બનાવી દે કે જ્યાં તોસીફભાઈ દેખે તો સેલ્યુટ મારો ને ઇજ્જત કે હકદાર તો હે જ.